गुड इवनिंग पिला माने तुमको पढ़ाई सभ्यता विज्ञान पार्ट 2टा आज आम पढ़ा कौन पार्ट 3टा पढ़ा ताले आम ये बाटा पढ़ते बर्तमान आम पढ़ा आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी माने कहते जे यही सभ्यता मानवर ईश्वर विश्वास कमे दे ताको विपदगामी कराऊँच तो अंडरलाइन कर परीक्षा पढ़ाई पारे। अच्छा विपक्षवादी बोले आम बुझा दुई पक्ष कई जड़े गोटे पक्ष विज्ञान को विश्वास करती कई ईश्वर को विश्वास करती जो माने ईश्वर को विश्वास करती से माने विज्ञान को दोष दियंती ताले से माने कौन कहले ना ये सभ्यता ये जो आधुनिक सभ्यता कौन कर ना मानव मनुष्य मनरू ईश्वर प्रति जो भक्तिभावटा कमे दूची ईश्वर प्रति जो मनुष्यर विश्वास थिला जो भक्तिभाव कमे दूची एवं लोक मान को कौन कर विपदगामी कराऊँच सर्वत्र कौन ना संयमर अभाव परिलिखित होची संयमता तो अभाव एटा तो निश्चित परिलिखित आमे भी समस्त अनुभव करें मनुष्य मनुष्य प्रति स्नेह स्नेहाभाव नहीं स्नेह सौहार्द न देखाई हिंसात्मक मनोभाव पोषण कर हिंसा देशर चरम सोपान देखा छाड़ू नहीं आगुरी लोकों पाखे अर्थ नाला किंतु भल पाइबा थिला बर्तमान अर्थ अच्छी भल पाइबा ना परस्पर को ईर्ष्या करवा परस्पर अनिष्ट तार क्षति हो जाता कि अन्य अनिष्ट चाहते ये सब आम कर ताले किंतु आउ कौन से दोष ना वैज्ञानिक माने मारात्मक गैस और विस्फोरक उद्भावन करी मानव को ध्वंस पथर प्रतीक करुँच ब्राकेट मारी दियो एतिकी कहीं ना क्वेश्चन अच्छी जे ताले कौन वैज्ञानिक माने सी दोष दूचे जे वैज्ञानिक माने जो मारात्मक गैस उद्भावन कर जो विस्फोरक उद्भावन कर द्वारा कौन ना मनुष्य को मानव को ध्वंस पथर प्रतीक कर कहीं मनुष्य जो विस्फोरक आणविक अस्त्र जो परमाणु बोमा हो कि जम हो जहाँ हो कर सब बड़े कौन कर रागी गले गोटे देश अन्य देश उपर पकई देवाई धमक दूचे जे मुझे पकईदे तो देश को नष्ट करदेवी ये सब धमक गुड़ा रोचे बहुत जगह पकई दि जाऊँगी द्वारा कौन ना मनुष्यर केत क्षति होची किंतु एठी लेखकों कहवा कथा यार विज्ञानर दोष ना यहाँ मनुष्यर दोष कहीं ना विज्ञान कहनी जे जोटा को बाहर करी विज्ञान कहनी भूल अर्थ रे विनियोग करने भूल अर्थ रे आम उपयोग कर व्यवहार करने कहनी मोबाइलटा व्यवहार कराई आम मानकर मंगल आम दूर थी लोक सहित कथा पार तुम्हें शिक्षा क्षेत्र में व्यवहार कर तुम खबर जापर बहुत जिनस जानापी मोबाइल कराइनि जे तुम सब बड़े फिल्म देखिए समय नष्ट कर आखि खराब कर ये सब मोबाइलटा कराए कि गेम खेल समय नष्ट कर परीक्षा छेड़ को जहाँ खराब हो तेणुक आम सब क्षेत्रटा मंगल करा अमंगल नुहे तेणुक आम ये मनुष्य को दोष दबा विज्ञान को दोष दबा ना कहीं विज्ञान ताको कहनी जे तार को कौन ना मिस यूटिलाइज कर भूल अर्थ व्यवहार कर बोली विज्ञान कही नाला एटा मनुष्यर भूल। अच्छा साधारण मानव जितेबले सभ्यतार अर्थ बुझ सेतेबले चाहिए एसबूर अवसान घटो ताले जितेबले मनुष्य बुझ ना आर व्यवहार जो आणविक अस्त्र व्यवहार कराई जो माने विस्फोरक मारात्मक गैस ताको अन्यर क्षति करवा नहीं अन्यर क्षति आम समस्त भलटा चाहिए जो मनुष्य बुझीपार से दिन ये क्षति कहार हम ना से यार अवसान घटो अवसान अर्थ शेष हम। अच्छा ना बर्तमान आम्भमानकर विज्ञानर चरम उन्नति नहेबा पर्यंत आम्भेमाने सभ्यता विषय शेष उन्नति पहुँची पारिनु जे पर्यंत विज्ञानर संपूर्ण उन्नति न होइछे ताले आमे कौन ना सभ्यतार विकास रे शेष मुहूर्त शेष पहुँची बोली आमे कहि परिबा नै ये शेष सीमा पर्यंत जो व्यतिक्रम गुड़िक देखा जाउची दृष्ट होची व्यतिक्रम जो दोष त्रुटि गुड़िक देखा जाउची दृष्ट होची देखाउची ता सबु समय रे थिला सबु काल रे थिला सबु जुग रे थिला एवं हेबा संभव सबु समय भी आनी। अच्छा ये कौन कहवा कथा ना जिते बड़े आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानवे सेतेबेले मैत्री ध्वजा उड़ब ब्राकेट मारी दियो आधुनिक सभ्यतार आदर्श जुड़े मैत्री ध्वजा उड़ब कौन ना केतला ना आमे सब बेले कौन ना समस्त को सहयोगर हाथ बढ़ेबा समस्त प्रति सहानुभूति रहिबा समस्त प्रति भल पाइबा रहिबा आम जो कथा कथा गोटे देश अन्य देश को धमक दौचे मुझे ऊपर परमाणु अस्त्र पकईदेवी एमती है सेमती है ऐसा करनी तेसा करनी मो कथा मानव ये सब जमी हो जो दिन मनुष्य चाहिए गोटे देश अन्य देश मंगल चाहिए सहयोग करने चाहिए सहानुभूति देखा सेते बेले कौन आ दुखटा रही समस्त खुशी रे जड़े दुखरे अच्छे जड़े विपद पड़े अन्य जन हाथ बढ़ेगा सहयोग हाथ बढ़ेगा साहय कला आउ तो रही क्षति हेनी कार
ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତା ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ, କ'ଣ ବନ୍ଧୁତାର ପତାକା ଉଡ଼ିବ, ଆଉ କେହି ଶତ୍ରୁ ହୋଇକି ଆମର ରହିବେନି, ପରସ୍ପରର ମିତ୍ର ହୋଇଯିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଉପରେ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ବି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେଠାରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଯେ ଯେଉଁ ବିକିରଣ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି। ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବା? ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ରୁଷିଆ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ, ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା କି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିଥିଲା, ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଲା ରୁଷିଆ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଠୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ତ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ତ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, ଆଉ କିଛି ନା। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଶୂନଶାନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଶ୍ମଶାନ ହେଇଗଲା, ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବା? ଆମେ ଏଥିରେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା? ଆମେ ଇତିହାସରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ରକ୍ତର ନଦୀ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାର କରି ଉଠିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୃଦୟର ଜୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ଜୟ, ତରବାରର ଜୟ ପ୍ରକୃତର ଜୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ, କ୍ଷତି ଥାଏ। ନିରୀହ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଆନ୍ତି, ବହୁ ଶିଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଟପଟ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନା, କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଲସ୍, କ୍ଷତି ହିଁ ହୁଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଲାଭ ହୁଏ ନା, କେବଳ କ୍ଷତି ହୁଏ, ଲାଭ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘ ତା'ର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏସବୁର ଅନର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଜାତିସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବସାଇ ତାକୁ ବୁଝାମଣା କରିବେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା କରିବେ। ବୁଝିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାକୁ ବୁଝାମଣା କରି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇନା ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ବନ୍ୟାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଘେରରେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ବନ୍ୟା ଘେରରେ ତା'ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଘର ଲୋକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଘର ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଦେଶ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତା'ର ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଜଣେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ, ଏମିତି ପରସ୍ପରକୁ ଜଣଙ୍କ ବିପଦରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଠିଆ ହେବ, ଆ ବିପଦରେ ସିଏ ଠିଆ ହେବ, ତା ବିପଦରେ ଇଏ ଠିଆ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଅସୁବିଧାଟା ରହିବନି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିପଦରେ ଠିଆ ହେବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ତାହେଲେ ରହିପାରିବେ। ଜାତିସଂଘରେ ଏହା ରହିଲା, କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ କେହି କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆସିକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତା'ର ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନିପାରନ୍ତି, ତା ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନର୍ଥ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଅନର୍ଥ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବନି। ବିଜ୍ଞାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ୍ ବଳରେ ଅଶେଷ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବଳରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିସ୍ଫୋରକ ଗ୍ୟାସ୍ ପକାଇଲା ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ୍ ପକାଇଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ବିଶ୍ୱହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଡିନାମାଇଟ୍ ନାମକ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁଙ୍ଗଗିରି ଫଟାଇ ନିଜର ଇପ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଳେଶରେ ସାଧନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇଠି ଡିନାମାଇଟ୍ କଥା ପଢ଼ିବା। ଡିନାମାଇଟ୍ର ଉଦ୍ଭାବକ ଥିଲେ କ'ଣ? ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବନାହାରେ ନୋବେଲ୍, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ ନା ସୁଧଟାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ତାହେଲେ ଡିନାମାଇଟ୍ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ମଙ୍ଗଳକର ଅଛି ନା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଫଟା ଯାଉଥିଲା। ଫଟା ଯାଇକି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା, ଫଟା ଯାଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ସେ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକି ରାସ୍ତା ତିଆରି
ଛାତ ତିଆରି हो ढଳେଇ ପଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି हो ଦୁନିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଲଗା ହେବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ରେ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠୁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। କିନ୍ତୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବନାମ ନୋବେଲ୍ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସମାଜର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତୁଙ୍ଗ ଗିରି ଫଟାଇ ନିଜର ଇପ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଳେଶ ସାଧନ କରାଯାଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମୟିକ ପଦାର୍ଥ ବଳରେ ମାନବର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଭଳି ପ୍ରଭୃତି ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଆହେଇକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ଦିଆହେଇକି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅପକାରିତା ମାନବର ଜ୍ଞାନର ଅଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ମାରାତ୍ମକ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଦେଖ, ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ନା ଆ ଦ୍ୱାରା କେବଳ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ସୁଧାରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସମାଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଧର୍ମଭାବ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବିଜ୍ଞାନ କମାଇ ଦେଉଛି ବୋଲି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଭାବ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଉନ୍ନତି କରିବା ଦିନଠୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମଭାବ କମିଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିଭାବ କମିଯାଉଛି, ବିଜ୍ଞାନ କମେଇ ଦେଉଛି ବୋଲି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତା ଗତିପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ, ମାତ୍ର ଅତୀତର କଥା ମାନି ନେଇନଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଭାବ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଲେ, ଡାକ୍ତର ରୋଗଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲା, ଔଷଧ କଲା, ଚିକିତ୍ସା କଲା, କିଛି ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ ରୋଗଟି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ତା'ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଟା ଭଲ ହେଇଗଲା, ତା'ର ହାତ ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇନା ଚାଲିପାରୁଛି, କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଗୋଡ଼ ଲଗା ଯାଇପାରୁଛି, କି ସେ ଚାଲିପାରୁଛି, ବୁଲିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନର ଡେଭଲପ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ, ଡାକ୍ତରଟେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନଟେ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ, ଏଇଟା ଭାବିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ଲେଖକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ, ମାତ୍ର ଅତୀତର କଥାକୁ ତ ଆମେ ମାନୁନାହୁଁ। ଆମେ ଅତୀତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥାଉ, ଆମେ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କମିଗଲା, ଧର୍ମଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଅତୀତର ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ମାନି ରହୁଛେ କି? ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ତ ତା'ର ମାନି ନେଉନାହାନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ମାନି ନେଉଥାଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ବି ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିର କଳନା କରିବାକୁ ଯାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବୁ? ଏହି ଯୋଗୁଁ ଯାହା ଧର୍ମଭାବରେ ଶୈଥିଲ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଅପଚୟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ କହୁଛି ଏହିସବୁ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଭାବଟା ଶିଥିଳତା ପରି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମଭାବଟାରେ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅପର ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅବସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କ'ଣ ଶକ୍ତିର ଅବସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ଦେଖ, ଏଣୁ ଏହି ଶକ୍ତି କ'ଣ, ତା'ର ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି କିପରି ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାଏ, MCQରେ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଏହି ଶକ୍ତି କ'ଣ, ତା ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। এই ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କ'ଣ, ତା'ର ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମଭାବ କମିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୁକ୍ତିକର ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଧର୍ମଭାବ ଆମେ କହିବା ବୋଲି ଆମେ ଯୁକ୍ତିକର କଥାଟା ନୁହେଁ। ବରଂ ବୋଲାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଧର୍ମର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ। ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଧର୍ମର ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଭାବ ଶୈଥିଲ୍ୟ ଦେଖି ଯଦି ଲୋକେ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା ଅନେକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ତାହା ପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଭାବ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଭାବକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଲୋକ ତ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେପାଇଁ ତ ଲେଖକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେପାଇଁ ତ କାହିଁ ଲୋକମାନେ ବିଚଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଭାବ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପାଇଁ ତ କାହିଁ ବିଚଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂତନ ପଥର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧପଥରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ନ କରି ବରଂ ପ୍ରାଚୀନ ପଥ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ନ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂତନ ପଥରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ କାମ ହୋଇପାରିଥାଉ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଉନ୍ନତି କଲୁ ସେ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ନା କେତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ଯେଉଁ ସଫଳତାର କାମ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେ ସଫଳତା ହୋଇପାରୁଥିବ ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବରଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହତାଶ ଆଉ ନିରାଶ କରିକି ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି, ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ପଛକୁ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଦଳରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସେଇଟା ବରଂ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ କଥା କହିକି ହତାଶ କରିବା, ନିରାଶ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲାନି, ସେଇଟା ହେବନି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଲ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଲ, ଏଥିରେ ଲୋକ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଅବଶ୍ୟ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଗାମୀ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ସଂଶୋଧନ କରଣୀୟ। ଦେଖ, ତାହେଲେ କହିବା କଥା ଲେଖକଙ୍କର ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୀତିନୀତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାରେ ବହୁତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ତା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ପଛେଇ ନେବା ଗୋଟେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ତା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତ ଭଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ବି ଥାଏ, ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର ବୋଲି ଅନେକ ବିଚାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଘରଟିରେ ତାଲା ଦେଇ ବାରଣ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହା ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କୌତୂହଳ ଜମିଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ସୁବିଧା ବାଟ ହେଉଛି ତାଲାଟି ଖୋଲି ତା'ର ଅପକାରିତା ଦେଖାଇ ପୁଣି ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ନିରୂପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି 11,000 ଭୋଲ୍ଟ ଆମକୁ ମନା କରାଯାଏ ସେଇଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ, ସେଠିକୁ ଯାଅନି। ବେଶୀ କାହିଁକି ଏଇଟା ବିପଦ, କାହିଁକି ଏଠି ବିପଦ, ବହୁତ ଲୋକ ମନରେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁକି ଏଠି ବିପଦ, ଆରେ ଏଠି ଗଲେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇବ, ମୃତ୍ୟୁର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବୁଝିବା ବି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଏଠି କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଘରଟାରେ ତାଲା ପକାଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କି ଏଇ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବେଶୀ କୌତୂହଳ ଜନ୍ମେ। ତେଣୁ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରର ତାଲା ଖୋଲିଦିଅ, ଖୋଲିଦେଲେ ତ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ମାର୍ଗ ବି ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ, ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ ଭୁଲଟା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ନିଜର ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ମାନବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଅପସରିତ ହୋଇଯିବ, ରହିବ ଆଲୋକମୟ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ବି ରହୁଛି, ସେଇଟା ବି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକମୟ ହୋଇଯିବ। ହେଲା, ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଅପସରିତ ହୋଇଯିବ, ଦୂରେଇଯିବ, ଚାଲିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକମୟ ହୋଇଯିବ, ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ ଚାରିଆଡ଼େ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ତା'ର ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ସେ ଧରି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକ କେତେକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଅପର କେତେକ ବିଷୟ ପାରିନଥିଲେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। କେତେ ଗୁଡ଼ିକେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାରିଲେନି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ପାରିନଥିଲେ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରୁଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏହି ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ବରଣ କରିନେଇଛି। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆରମ୍ଭରୁ ବି ପଢ଼ି ଚାଲିଲଣି, ସଭ୍ୟତାର ଯାହା ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ତୁମେ ବି ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଯେବେଠାରୁ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲାଣି ସେବେଠାରୁ ସଭ୍ୟତାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କଲାଣି। ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲାଣି, ମନୁଷ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ନା ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ିଲା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଶିଖିଲା,
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲା ନା ଚକମାଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ତ ଯାହା ହେଉଛି ଚକ ଲାଗୁଛି। ଗାଡ଼ିଟିଏ ଘୁରିଲେ ତ ସହଜ ଚକ ଲାଗିଥାଏ, ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଘୁରିଲେ ସେଥିରେ ଚକ ଲାଗିଥାଏ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟେ ଘୁରିଲେ ସେଥିରେ ଚକ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ତ ଚକ। ତାହେଲେ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନା ଯେବେଠୁ ହେଲା ସେବେଠୁ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ଆସ୍ତେ 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 ହେଇ ଚାଲିଲା। ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ତା'ର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟେ। ତାହାରି ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ଦୂର ବାଟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ, ତା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ଦୋଷ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥରୁ ହିଁ ଜାତ। ସେଥିରେ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି? ଲେଖକଙ୍କ ଏଠି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା'ର ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥରୁ ମାନଙ୍କର ଜାତଟେ, ବିଜ୍ଞାନ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଟା ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉଛି, ଏଠି ବିଜ୍ଞାନର ଦୋଷ କ'ଣ? ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଭୁଲ କାମରେ ନ ଲଗେଇବା, ଭୁଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେବ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଥାଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅତୀତକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାହା ଆମର ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ବାଟ ଦେଖିଛି ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନେ ସେହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଏକ ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ ବୋଲି ଲେଖକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମର ବିଷୟଟି ଶେଷ ହେଲା ଯେ ଲେଖକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ଯେ ଯେଉଁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଅନ୍ୱେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ବାଟ ଦେଖାଉଛି କିଏ? ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟେ। ସେଦିନ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେଦିନ ଆମର କ'ଣ ନା ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୌକିକ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ରହିବ, ସହାନୁଭୂତି ରହିବ। ତାହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ, ଆଉ ଦୁଃଖ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ନା, କେହି କାହାର କ୍ଷତିଟା ଚାହିଁବାନି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଟା ଚାହିଁବା, ସେଦିନ ଯାଇକି ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ।